I will start with a prayer. Yes, Lord Father, thank you, Father, for this time, this opportunity you gave me, oh Father, to give the word of God, oh Father. Even though I'm not worthy or uncalled for to give the word of God, oh Father, please fill me with your presence, oh Father. Guide me to say the right words, oh Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. It is my first sermon in my life. මගේ ජීවිතයේ පළමු දේශනය එන් வாழ்க்கையிலே முதலாவது பிரசங்கம் இது. I'm not ready to give this sermon. මම දේශනාව දෙන්න මම සූදානම් නැහැ. நான் ஒரு பிரசங்கம் பண்ண ஆயத்தமில்லை. Even sermon is not my thing. දේශනාව කියන්නේ මට යුතු කරුණක් නොවේ. பிரசங்கம் என்பது அது எனக்குரியதான காரியம் ஒன்று அல்ல. Even when I was a kid, even now, sometimes I don't like to listen to a sermon. මම පුංචි කාලේ වුණත් දැන් වුණත් මම කැමති නැහැ දේශනාවලට. நான் சிறிய வயதா இருக்கும் போது கூட இப்பொழுது கூட நான் பிரசங்கமான காரியங்களுக்கு நான் விருப்பம் இல்லை. When I was younger, I always slept in sermon times. Sorry. When I was younger, I always slept in sermons. මම තරුණ වියේදී මම සමවිතම දේශනාවන් වලින් නිදා ගන්න අවස්ථාවන් තියෙනවා. நான் வாலிபனா இருக்கும் போது நான் பிரசங்கம் நேரத்திலே தூங்குவதுண்டு. I remember my mom always hitting me to wake up during the sermon time. பிரசங்கம் நேரத்திலே என் தாயார் என்னை අඩිකඩි எழுப்பி විடுவார்கள். நான் මම දේශනා කරන එයා දේශනා කරන අවස්ථාව මගේ අම්මා සමවිතම මම නිදාගෙන ඉදී මාව නැගිටවනවා. Now I understand why the sermon, the word of God is important. දැන් මම තේරුම් ගත්තා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ වැදගත් කියලා. இப்பொழுது நான் அறிந்து கொண்டேன் தேவனுடைய வார்த்தை எவ்வளவு முக்கியமானது என்று. Is to able to grow in Christ, to get closer to Christ, understand what he gave. ඒ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අපි වර්ධනය කරා උන්වහන්සේට ළඟාවීම කරා අපේ ජීවිතය අරමුණු කරා ඒවා අපිට ගෙන යන්න මහෝපකාරී වෙනවා. அது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரு வளர்ச்சிக்குள்ளாக கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக நெருங்கிய உறவுக்குள் தேவன் எங்களை அழைத்த அந்த நோக்கத்துக்குள்ளே அந்த வசனங்கள் எங்களை கொண்டு போக உரித்ததாக இருக்கிறது. Even now it's still difficult for me. இப்பொழுது கூட மிகவும் கஷ்டம் எனக்கு. දැන් පවා මට හරි අමාරුයි. But I am opening my Bible to get closer to God. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ දෙවියන් වහන්සේ ළඟා වෙන පිණිස මගේ වචනේ මම දේ වචනේ මම විවෘත කරන கர்த்தருடைய வார்த்தையை நான் திறக்கிறேன். நான் தேவனுக்குள்ளே நெருங்கி சேரும் படிக்க. I was able to grow and learn more deeper things about our Heavenly Father. ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේ ගැන අධික දේවල් ගැඹුරු දේවල් ඉගෙන ගන්නට මට ඒක මහෝපකාරී වෙනවා. பரலோக பிதாவை குறித்து அநேக ஆழமான சத்தியங்களை கற்றுக்கொள்ள அது எனக்கு உதவியாக இருக்கிறது. Through Bible study, through sermons, through churches, especially the youths of Montreal. බයිබල් ස්ටඩීස් තුලින් දේශනා තුලින් මේ ස්පෙෂලි මොන්ට්‍රියල් මේ යුත්ස් ෆෙලෝෂිප් තුලින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්නට පුළුවන් තියෙන வேதாகம காரியங்களினாலே வேதாகம வகுப்புகளினாலே நாங்கள் அநேக காரியங்களை நாங்கள் கர்த்தரை குறித்து அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது. When Pastor Chrysanthus told me I was going to preach 2 weeks ago, he sent me a voicemail. Are you comfortable in preaching in English or French? සති දෙකකට කලින් පාස්ටර් ක්‍රිෂාන්ත මගෙන් ඇහුවා ඔබට පහසු ඉංග්‍රීසි බසින්ද නැත්නම් பிரெஞ்சு பாஷாවෙන්ද දේශනාව කියලා. பாஸ்டர் க்ரிஷாந்த் 2 வாரங்களுக்கு முதலாவது எனக்கு என்னிடத்தில் கேட்டார் ஆங்கிலத்திலேயா பிரெஞ்சு மொழியிலேயா நீங்கள் பிரசங்கம் பண்றது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் என்று. No, I'm not preaching, speaking. Are you more comfortable speaking in English or French? කතා කරන එක මම ගොඩක් කතා කරන්න பிரெஞ்சு වලින් මට පහසුව තිබෙනවා. பிரெஞ்சிலே நான் பேசுவது எனக்கு இலகுவாக இருக்கிறது. Then I told Pastor English. பாஸ்டருக்கு நான் சொன்னேன் ஆங்கிலத்தில் என்று. பாஸ்டர் මං කෝ ඉංග්‍රීසි වශයෙන් කියලා. They said thank you. ඔව් බොහොම ස්තුතියි. Then I knew something was going to come up. ඉතින් මම හිතුවා යමක්
என்ට යනවා ඉහළට කියලා. நான் நினைத்து அதில் ஏதோ ஒன்று காரியம் எழும்பி வரப்போகிறது என்று. When he said that voicemail, ඔහුේ වොයිස් මේල් එක එපු ගමන් அவர் அந்த වොයිஸ் මේල් අනුපුන උடனே I knew I had to be ready whenever he asked me, I had to be ready to give the word of God. එයා ඉල්ලපු ඕනම මොහොතක දේ වචනේ දෙන්න මම සූදානම් වෙන්න ඕනේ කියලා அவர் சொன்ன அதே நிமிடத்திலே நான் வார்த்தையை கொண்டு வரதுக்கு நான் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்து கொண்டேன். There's one topic I was already ready to talk about. එක මාතෘකාවක් මම පෙර සූදානම් කරගෙන හිටියා කතා කරන පිණිස ஒரு தலையங்கத்தை நான் முதலாவது ஆயத்தப்படுத்தி இருந்தேன் உங்களுடன் பேசுவதற்காக. Is music. ඒක ඇවිල්ලා සංගීතය. அது வந்து සංගීதம். So I knew when last week he asked me to go give the word of God. ඔහු වචනේ බෙදා ගන්න කියපු ගමන් அவர் வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ள சொன்ன உடனே I had a message ready. මමගේ දේශනාව සූදානම් කළා. என்னுடைய பிரசங்கத்தை நான் ஆயத்தப்படுத்தினேன். I just needed to prepare notes, open the Bible and study the word of God. ඉතින් ඊට පස්සේ මම වචනය බයිබලේ අරලා වචනේ මම කතා කරන්න පිණිස මම ඉගෙන ගන්න ඕන තිබුණා. வேதத்தை நான் திறந்து வாசித்து பிரசங்கத்துக்காக நான் ஆயத்தமாக வேண்டியதாக இருந்தது. So today my topic about the sermon will be about music. අද මගේ දේශනාවේ මාතෘකාව සංගීතය. என்னுடைய பிரசங்கத்தின் தலையங்கம் வந்து சங்கீதம். Can we turn our Bibles to Colossians chapter 3 verse 16? කොලොස්සිය 3:16 පරිච්ඡේ වගන්තියට අපේ බයිබලේ අපි හරවාගනිමුද? கொலோசியர் 3:16 வசனத்துக்கு எங்கள் வேதாகமத்தை நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோம். I will read it in English and you can continue in the other language. ஆங்கில மொழியிலும் அடுத்த மொழிகளிலும் நாங்கள் வாசிக்க கூடும். Let the message about Christ and all its riches fills your life. Teach and counsel each another with all the wisdom he gives. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනය නුඹලා තුල සියලු ප්‍රඥාවෙන් සමෘද්ධව වාසය කෙරේවා. නුඹලා ගීතිකා වලින්ද කවි වලින්ද ආත්මික ගීත වලින්ද එකිනෙකාට උගන්වමින් දැනුමුතුකම් දෙමින් නුඹලාගේ සිත්වල අනුග්‍රහය ඇතුව දෙවියන් වහන්සේට ගීතිකා කරපල්ලා. In Hindi. Oh, sorry, I didn't put the verse on the screen. Colossians chapter 3 verse 16. So you can see here that you can share the word of God by singing hymns, songs, and spiritual songs. මේ ස්ථානයේ කියන විදිහට අපිට දේ වචන බෙදා ගන්නට පුළුවන් ගීත ගායනා කිරීමෙන් කවි වලින් ආත්මික ගීත වලින් இடத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிறபடி நாங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளலாம். நாங்கள் பாடல்களினாலும் ஞான பாட்டினாலும் கீதங்களினாலும் தேவனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். You don't have to speak the word of God with sermons. You can also talk with music, games,
or whatever is in your heart that God calls you to do. ඔබ වචනේ දේශනයේදී පමණක් නොවේයි දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාව ක්‍රියාවලින් හැම දෙයකම ඒ වචනේ ගීතවලින්ද සංගීතයේ තුලින්ද හැම අතකින්ම ඔබට වචනේ අසන්නට පුළුවන් කියන්නට පුළුවන් நீங்கள் பிரசங்கத்திலே மாத்திரம் குறிக்கப்படவில்லை ஆனாலும் அது பாட்டுகளினாலும் சங்கீதங்களினாலும் தேவனுடைய வார்த்தை நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். Dieu a donné ses outils pour qu'on les utilise. God gave us these tools to use it. දෙවියන් වහන්සේ මේ ක්‍රමවේදයන් අපිට දීලා තිබෙනවා ඒවා පාවිච්චි කරන පිණිස ஆண்டவர் இப்படியான காரியங்களை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த முறைகளை கொடுத்திருக்கிறார் நாங்கள் பயன்படுத்தும் படிக்கு. If you ask me to give the word of God, I would say no. ඔබ කිව්වනම් මට වචනේ බෙදා ගන්න කියලා මං කියනවා නැහැ කියලා. நீங்கள் என்னோட வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று எனக்கு சொன்னால் நான் இல்லை என்று தான் சொல்லுவேன். Because I don't know how to give the word of God. ஏனென்றால் பிரசங்கம் பண்ண எனக்கு தெரியாது. දේශනා කරන්නට මම දන්නේ නැහැ. I have seen preachers give the word of God. මම දැකලා තියෙන දේශකයෝ දේශනා කරනවා பிரசங்கிமார்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் பார்த்திருக்கிறேன். Give powerful message. வல்லமையான செய்திகளை அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள் பலවත් දේශනාවන් ඔවුන් කරනවා. But I can't do that. නමුත් මට ඒක කරන්න බෑ. ආனாலும் එன்னாலே அந்த காரியங்களை செய்ய முடியாது. Because I'm a shy guy. ඒගොත් මං හරි ලැජ්ජා වෙන කෙනෙක් නම් සරියන ஒரு கூச்ச ස්වභාවம் உள்ளவர். So this first time this sermon I'm doing, පළමු වතාවට මුදල් මුරයාග இந்த ප්‍රසංගத்தை நான் செய்கிறேன். පළමු වතාවට මේ දේශනා මං කරන්නේ is a topic I love so much. ඒ මාතෘකාව බොහෝ දේවල් ගොඩක් ආසයි. இந்த தலையங்கத்துக்கு நான் மிகவும் விருப்பம். So when they asked me to do the sermon, I was ready to give the topic about music since I love it so much. දේශනා කරන්න කියපු ගමන්ම මම ඒ දේශනාවේ මාතෘකාව සංගීතය කියලා දෙන්න කැමතුණා. මම ඒකට හරි කැමතියි. இந்த பிரசங்கத்தின் தலையங்கம் சங்கீதம் என்று கூறப்பட்டது. அதை நான் மிகவும் விரும்பி இருக்கிறதினாலே I just needed to do my part for the Lord is to open the Bible, meditate on the word, find information and use it for the sermon. ඉතින් මගේ කොටස මං කළා. මම බයිබලෙ විවෘත කළා කියවලා භාවනා කළා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ දෙන කරුණු කාරණාවන් මම ලබාගත් දේශනා සඳහා என்னுடைய பகுதி நான் செய்த வேதத்தை நான் திறந்தேன் வாசித்தேன் நான் தியானம் பண்ணினேன் தேவன் கொடுக்கிற குறிப்புகளை நான் குறிப்பெடுத்தேன் பிரசங்கம் பண்ணும்படிக்கே. So the benefit of music. සංගීතයෙන් තිබෙන්නා වූ අපිට ලැබෙන ලාභයන් සංගීතத்தினாலே எங்களுக்கு வருகிற பிரயோஜனங்கள். There are many benefits about when you listen to music. ඔබ සංගීතයට සවන් දෙද්දී බොහෝ ලාභයන් අපිට කියන්නේ බොහෝ பிரயோஜனවත් දේවල් අපිට ලැබෙනවා. සංගීதத்தை நாங்கள் கேட்கும் போது अनेक பிரயோஜனமான காரியங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம். Probably many of you know already what music, the power of music can do. ඔබ ඇවිල්ලා සංගීතය sorry most of you know already what the power of music can do. සංගීතය තුලින් කරන ඒ දේ කුමක්ද කොතරම් බලයක් සංගීතය තුලින් ඇති වෙනවද කියලා ඔබ බොහෝ දෙනෙක් දන්නවා. සංගීதத்தினாலே எத்தனை ஒரு வல்லமை இருக்கிறது என்று நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். It can break chains, grow spiritually, heal, show peace and calmness and many more. ඒ ස්ථානයේ සුවය, සමාදානය, සංසුන්කම, නිරෝගීකම තවත් ඒ වගේ දේවල් ඇති කරනවා. ஒரு சமாதானத்தை, ஒரு சுகத்தை, ஒரு நிம்மதியை, ஆறுதலை போன்ற காரியங்கள் இந்த சங்கீதத்தினாலே எங்களுக்கு கிடைக்கிறது.
if you can read Psalm 95, 1 and 2. අපිට කියවන්න පුළුවන් නම් ගීතාවලි 95 1 සහ 2 சங்கீதம் 95 1 2 வார்த்தைகளை நாங்கள் வாசிக்க கூடுமானால் එව් ස්වාමින්ට ගායනා කරමු අපේ ගැලවීමේ පර්වතයට ප්‍රීති ഘോഷා පවත්වමු ස්තුති දෙමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියට පැමිණෙව් ගීතිකාවලින් උන්වහන්සේට ප්‍රීති නාද පවත්වව් I will say it again in English. ඉංග්‍රීසියෙන් මම කියවන්නම් Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come with thanksgiving. Let us sing psalms and praise to him. You can see in this verse, it's talking about worship and connection with God. මේ ස්ථානයේ පවසන අපි බලන්න පුළුවන් নমස්කාරය තුල අපි සම්බන්ධ කිරීමක් මේ ස්ථානයේ කරනවා. இந்த இடத்துல நாங்கள் காண்கிறோம் ஆராதனைக்குள்ள எங்களை ஒரு கொண்டு போகிற ஒரு நிலைமை காண்பிக்கிறது. There are many verses that we can read, but I will be focusing on one of the verses. බොහෝ බයිබල් වගන්ති තියෙනවා කියවන්ට අනේක வேத வார்த்தைகள் இருக்கிறது குறித்து வாசிக்க ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வசனத்திலே நான் உங்களோடு பேசுகிறேன். එක නියම කරපු එක වචනයක් තුනේ මම ඔබට කතා කරන්නම්. Initially, I have prepared a long message. මම දීර්ඝ දේශනාවක් සූදානම් කළා. நான் நீண்ட செய்தி ஒன்றை நான் ஆயத்தப்படுத்தினேன். Because a pastor gave me 30 minutes to preach. ஐதனம் பாலகතුමාත් විනාඩි 30ක කාලයක් දුන දේශනාව සඳහා போதகர் 30 நிமிடங்களை எனக்கு பிரசங்கத்துக்காக தந்திருக்கிறார். Then I forgot they had translation. මම පරිවර්තනය ගැන අමතක කළා. நான் மொழிபெயர்ப்பை குறித்து நான் மறந்து விட்டேன். Then I thought, okay, I'll reduce the sermon. ඊට පස්සේ මම කල්පනා කරා හරි දේශනාව මම කෙටි කරගන්නම්. பின்பு நான் யோசிச்சேன் பிரசங்கத்தை நான் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்று. Because I knew it would take more time. ஏனென்றால் அநேக நேரங்கள் எடுக்கிறது බොහෝ වේලාවක් ගන්නවා දේශනාව සඳහා පරිවර්තනයත් එක්ක. Because I had to share the word and also I have a testimony with the word of God. වචනේ මම බෙදා ගන්නට ඒ වගේම වචනේ ගැන මට තිබෙනවා சாட்சிයක් நான் வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதோட கூட ஒரு சாட்சியும் எனக்கு இருக்கிறது. It is a good opportunity for me that I have reduced my sermon. நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு நான் பிரசங்கத்தை சுருக்கமாக சொல்லக்கூடியதான சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததுக்கு බොහොම හොඳයි මට දේශනාව කෙටියෙන් කියන්න ලැබුණ එක ගැන. Because if both pastors ask me to preach again, I will have the second part ready already. ඉතින් ඇයිදනම් තව දවසක පාලකවරු මගෙන් අහුවන දේශනා කරන්නට මට දෙවෙනි කොටස තියෙනවා මුලින්ම දැන් සකසා ගත්තේ. ஏனென்றால் ஒரு நாளைக்கு திரும்ப பிரசங்கம் பண்ண சொல்லும் போது மிகுதி காரியங்கள் எனக்கு இருக்கிறது பிரசங்கம் பண்றதுக்கு. I have to thank my family first. முதலாவது என் குடும்பத்தாருக்கு நான் நன்றி செலுத்த வேண்டும். පළමුවට මගේ පවුලේ අයට මම ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනේ. Especially Sister Rachel. විශේෂமாக සහෝදරි රේචල්ක විශේෂයෙන් සිස්ටර් රේචල්ට. She is the foundation in our family. අපේ පවුලේ ஃபவுண்டேஷன் அத்திவாரம் ඇයව සිටිනවා. எங்கள் குடும்பத்திலே அஸ்திபாரமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். Even though I'm the favorite. මම சுரத்தலா වුණාට நான் மிகவும் අන්பானவனாக இருந்தாலும் everybody looks up to her. හැම කෙනෙක්ම ඇය දෙස තමයි බලන්නේ. ஒவ்வொருவரும் பார்க்கிறது அவர்களை. She's
able to teach, learn music. I cannot believe how. ඇය උගන්වන්ට එවගේම சங்கீத ඉගෙන ගන්නට ඇය බොහෝ දක්ෂයි சங்கீதங்களிலே அவர்கள் கற்றுக் கொடுப்பதிலே மிகவும் சிறந்தவராக இருக்கிறார்கள். எனக்கு தெரியாது அது எப்படி நடக்கிறது என்று. මන් දන්නේ ඒක කොයි වගේද කියලා. Also because my cousins. එවගේම මගේ ඥාතීන්. அதே போல என்னுடைய சொந்தங்கள். I have cousins named Sister Lily and Pastor Jeremy. பாஸ்டர் ஜெரமி, சிஸ்டர் லிலி என்று என்னுடைய சொந்த சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள், சொந்த சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள். When I see them preach, it is amazing. அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறதை நான் கேட்கும் போது அது மிகவும் புதுமையான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Even though my cousin, Sister Lily, I never saw her preach in front of people, but we have a Bible study that we do every Tuesday. சகோதரி லிலி என்ற சகோதரி மனுஷர்களுக்கு சபையிலே பிரசங்கம் பண்ணாட்டிலும் பைபிள் ஸ்டடி என்ற காரியங்களில் அவர்கள் சொல்லும் போது நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். I know she's able to preach. அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ண கூடிய ஒரு நல்ல தகுதி பெற்றவர்கள். Even though me, my sister and my cousin, we don't like to preach. நான் என் சகோதரி உட்பட என்னுடைய அடுத்த சகோதரர்கள் பிரசங்கம் பண்ண விரும்பாவிட்டாலும் I know we have that power to do it. ஆனாலும் அதை செய்யக்கூடிய திறமை தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ஆமென். So one of the Bible verses I'll be focusing on is the spiritual warfare. பைபிளே நான் ஒரு காரியத்துக்குள்ளே நான் கொண்டு போகிறேன் உங்களை ஆவிக்குரிய போராட்டம் என்ற அந்த பகுதிக்குள்ளே உங்களை நான் கொண்டு போக விரும்புகிறேன். Can we turn our Bibles to Acts chapter 16 verse 25 and 26? அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனங்களுக்கு நாங்கள் எங்கள் வேதத்தை நாங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுவோம். அப்போஸ்தலர் 14 25 26. I'll read it in English. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and two other prisoners were listening. Suddenly, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. නිමුත් මධ්‍යම රාත්‍රියේ පමණේදී පෞද්ද සීලස්ත යාඥා කරමින් දෙවියන් වහන්සේට ගී කීවෝය. හිරකාරයෝද ඔවුන්ට ඇහුම්කන් දීගෙන සිටියෝය. හදිසියේ මහත් පොළොව කම්පාවක් විය. එයින් හිරගේ අත්තිවාරම් සෙලුණේය. එකිනෙහිම සියලු දොරවල් ඇරුණේය. සියල්ලන්ගේ බැඳුම් බිඳුනේය. In Hindi. And in French. 16 verses 25 and 26. Tu peux voir la puissance de Jésus dans ce moment-là.
Um, sorry, Brother Yoel, I didn't have the Arabic Bible. I will next time I do the sermon, I will put it for you. Um, you can see how Paul and Silas, they were just singing in a prison cell. පවුල් සහ සීරස් ඔවුන් සිරගේදී ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේට ගායනා කළා. පාවුலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையிலே தேவனை துதித்து ආරාධனை செய்தார்கள். They were able to create a massive earthquake. ඔවුන් ඇවිල්ලා ඒ මහා පුලෝකම්පාවක් ඇති කරන්නට පවා ඔවුන්ට පුළුවන් වුණා. அவர்களுக்கு பூமி அதிர்ச்சியை கூட கொண்டு வருவதற்கு இலகுவாக இருந்தது. It is crazy to think that just by singing you can do a massive earthquake. ඒක හරි පුදුම සහගත දෙයක් ගායනා කිරීමෙන් පොලෝකම්පාවක් ඇති කරන්නට පුළුවන් කියන එක. அது ஒரு புதினமான ஒரு காரியம். நாங்கள் பாடுவதினாலே பூமி அதிர்ச்சியை கூட நாங்கள் கொண்டு வர முடியும் என்பது. I know if the four pillars of this church were in prison, මන් දන්නවා පාවුල්තුමා four pillars. sorry කණු හතරක් ඒ ස්ථානයේ நான்கு தூண்கள் அந்த இடத்திலே. So me, Sister Rachel, Brother Jeriel, Brother Joel. இந்த சபையிலே நான்கு தூண்கள், சகோதரர் ஏப்ரஹிம், சகோதரி ரேச்சல், ஜோயல், ஜெரியல். කණු හතරක් මේ සභාවේ සහෝදර ඒප්‍රයිම්, සහෝදரி රේචල්, ජෝයල්, ජෙරියල්. I know if we were in prison, the only two people that will be able to escape is Brother Jeriel and Sister Rachel. අපි சிறைச்சாலைக்கு நாங்கள் இருந்தால் பிரதர் ஜெரியலுக்கும் ரேச்சல், சகோதரி ரேச்சலுக்கும் மட்டும்தான் பாடக்கூடியதா இருக்கும். I know me and Brother Joel, we don't have that singing talent. மந்தானோ எனக்கு தெரியும் பிரதர் ஜோயலுக்கும் பிரதர் ஏப்ரஹிமுக்கும் பாடக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய குரல் இல்லை. So if the prison guard, if I'm thinking right now, if the prison guard, if we were there right now, if they separated me and Brother Joel, I don't know what we will do. பாடுகிறவர்களை அவர்கள் சிறைச்சாலையிலிருந்து அனுப்பிவிடுவார்கள். ஆனாலும் என்னையும் ஜோயலையும் அவர்கள் எங்கேயாவது வேறு இடத்திலே கொண்டு போய் விடுவார்கள். We probably will be crying and in desperate call to calling our brothers and sisters. நாங்கள் அழுது எங்களுடைய சகோதரிகள் நாங்கள் அழைக்கக்கூடியதாக இருக்கும். Because every time I listen to Brother Jeriel or my sister sing, every time it is a powerful worship. என்னுடைய சகோதரர் ஜெரியல் பாடும்போது அது மிகவும் வல்லமையான ஒரு குரலாக, அது நன்றாக ஒரு ஆராதனையாக இருக்கும். Maybe less my sister, but Brother Jeriel. சகோதரியை விட ஜெரியலா இருக்கலாம். The way they both sing is powerful. அவர்கள் இருவரும் பாடுகிற அந்த பாடல்கள் மிகவும் வல்லமையாக இருக்கிறது. It is so powerful that sometimes I cry. மிகவும் அது வல்லமை என்று சொன்னால் சில வேளையிலே நான் அறியாமல் அழுந்து விடுவேன். But I keep it in. ஆனாலும் அதை நான் அடக்கிக் கொள்றதுண்டு. Because I don't want to show the others and on live that I'm crying. ஏன்னா மற்றவர்களுக்கு நான் காண்பிக்க விருப்பமில்லை நான் அழுகிறேன் என்று. You can see how the Spirit of God is working to worship. நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த ஆராதனை மூலமாக எப்படியாக கிரியை செய்கிறார் என்று. You don't have to talk to break chains or break people. You don't have to talk
to நி- to break chains. நாங்கள் பெரிதான மாற்றங்களுக்கு நாங்கள் அதிக வார்த்தைகளை நாங்கள் பேச தேவையில்லை. Worship connects with people. ஆராதனை மனுஷர்களை சம்பந்தப்படுத்துகிறது. You can easily break down. நீங்கள் இலகுவாக முறிந்து போகலாம், உடைந்து போகலாம். For me, when people are worshiping in other churches, I can easily sense the power of God through them. மற்ற சபைகளிலே நான் போய் பார்க்கும்போது ஜனங்கள் தேவனை ஆராதிக்கிற விதத்தை இலகுவாக நான் அந்த ආවියානෝடைய ප්‍රසන්නத்தை நான் උනරக்கூடியதாக இருக்கும். අනෙක් සභාවල මං ගිහිල්ලා අන්න ඒ නමස්කාර කරන එක දකිද්දී මං පහසුවෙන්ම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සැරිසැරීමේ ස්ථානේ දකින්න පුළුවන්ව තිබෙනවා. That's why I love to worship our Heavenly Father. ඒ නිසා තමයි මං ඒ ස්වර්ගික පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරන එක ප්‍රිය දෙයක් කොට මං தோරගත්තේ. அதனாலே தான் நான் தேவனை ஆராதனை செய்வது எனக்கு பிரியமான ஒரு காரியமாக நான் தெரிந்து கொண்டேன். I remember the first time I worshiped in our old church. පරණ සභාවේ පළමු වරට මම නමස්කාරය මෙහෙවුණා. நான் முதலாக நாங்கள் முதலாவது இருந்த சபையில் ஆராதனை வழி நடத்தினேன். When they asked me to do my first worship, முதலாவது ஆராதனை செய்வதற்கு அவர்கள் எனக்கு அழைப்பை கொடுக்கும் போது පළමු නමස්කාරයට උන් මට කැඳවීම දෙද්දී I was excited. මට මං බොහෝ කුතුහලයකට පත් වුණා. நான் மிகவும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலைக்கு வந்தேன். ஆச்சரியமான ஒரு காரியமாக இருந்தது. I had songs already ready. கீதிகா மங் முலின்ம சூதானம் கரகத்த பாடல்களை நான் முதலாவது ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டேன். Fast songs, slow songs, but mostly fast songs. அநேக முதல் பாட்டுகள் ஃபாஸ்ட் சாங்ஸ், அது ஸ்லோ சாங்ஸ், ඒ වගේ දේවල් මම සූදානම් කරගත්තා. அந்த பாடல்களை நான் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டேன். When my favorite genre of music is rap. මගේ සංගීතයේ මං ප්‍රියතම දේ ඇවිල්ලා රැප් சாங்ஸ். சங்கீதங்களிலே நான் மிகவும் விரும்பியதால் பாடல்கள் ரேப் சாங்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. They have many Christian music about singing in rap. அநேக கிறிஸ்தவ பாடல்கள் அங்கே பாடப்படுகிறது. So for my first worship, I had to include it in. என்னுடைய முதலாவது ஆராதனை வழி நடத்துவதிலே நான் அதை கூட நான் அங்கே போடக்கூடியதாக இருந்தது. I don't know if the people would be able to sing it or not, but I had to put it in. மனுஷர்கள் அதை பாடக்கூடியதான ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார்களோ இல்லையோ தெரியாது. ஆனாலும் நான் அந்த பாடல்களை கூட என்னுடைய முதலாவது ஆராதனையிலே நான் கொண்டு வந்தேன். I didn't care at that moment who came or who was there. I was already nervous to be worshiping also. அந்த இடத்துல யார் வந்திருக்கிறார்கள், எப்படியாக இருக்கிறார்கள், நான் மிகவும் ஒரு எனக்கு பயந்த ஒரு சுபாவத்திலே நான் அந்த இடத்துல இருந்தேன். I am scared to speak in front of people or do anything in front of people. மனுஷர்களுக்கு முன்பதாக பேச, காரியங்களை செய்ய நான் மிகவும் பயந்தவனாக இருந்தேன். So the day of my worship came, my first worship. என்னுடைய முதலாவது ஆராதனை வழி நடத்துகிற அந்த நாளிலே Till this day, I don't know why. அந்த நாளிலிருந்து எனக்கு தெரியாது ஏன் என்று. But on my day of worship, என்னுடைய ஆராதனை nobody came. யாரும் வரவில்லை. Only my family and Pastor Crisantes. என்னுடைய குடும்பமும் பாஸ்டர் கிறிசாந்தவும் மாத்திரமே. I think it's during a snowy day. I don't know. I forgot. Brother Yoel was there also. Brother Joelum இருந்தார். For some reason, I don't know if God didn't want anybody there, but on my first worship, I broke down. I cried. குறுகிய ஜனங்கள் தான் இருந்தார்கள். ஆனாலும் என்னுடைய முதலாவது ஆராதனையிலே
நான் உடைக்கப்பட்டேன், நான் நொறுக்கப்பட்டேன், நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் அழுதேன். You can see it in the live. I was crying. நீங்கள் லைவ்ல பார்க்கலாம் நான் அழுததை. I don't know why I was crying, நான் அறியவில்லை ஏன் நான் அழுகிறேன் என்று. but I knew that the Spirit of God filled me inside. ஆனாலும் நான் அறிந்திருந்தேன் ஆவியானவரின் உள்ளத்திலே நிரப்பினார். So yeah, gonna cry again. எனக்கு இன்னும் அழுகணும் போலவே இருக்கிறது. But the power of God, worship is something special in my heart. என்னுடைய இருதயத்திலே தேவனுடைய வல்லமை, அந்த ஆராதனை என்பது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. It's a powerful tool that God gave us. அது தேவன் நமக்கு கொடுத்ததான ஒரு வல்லமையான ஒரு ஆயுதமாக இருக்கிறது. Even though I hate to speak in people doing sermons, நான் பிரசங்கம் பண்ண மனுஷர்களோடு நான் முகமுகமாய் பேசுவதற்கு நான் விரும்பாவிட்டாலும், but if He give me to worship or talk about music, I think I can talk the whole day. ஆனாலும் நீங்கள் சங்கீதத்தை குறித்து, ஆராதனை குறித்து கதைக்க, அதை செயல்படுத்த எனக்கு நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் சந்தர்ப்பங்களை நான் நாள் முழுவதும் அந்த காரியங்களை செய்வேன். So now I'll be sharing one of my important testimonies. இப்பொழுது நான் என்னுடைய முக்கியமான ஒரு சாட்சி எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். When I discovered Christian rap music. கிறிஸ்டியன் ரேப் மியூசிக்லே நான் அதை தேடும் போது, டிஸ்கவர் பண்ணும் போது, during high school time, என்னுடைய ஹை ஸ்கூல் நாட்களிலே I love to listen music. நான் விருப்பம் அந்த சங்கீதங்களுக்கு, கிறிஸ்டியன். But back then I didn't know Christian rap music existed. எனக்கு தெரியாது கிறிஸ்டியன் ரேப் மியூசிக் அந்த காலங்களிலே வந்திருக்கிறதா என்று எனக்கு தெரியாது. Of course I knew about worship music, but that didn't help me focus. It gave me sleepiness. சாதாரணமான சங்கீதங்களை நான் அறிந்திருந்தேன், கிறிஸ்தவ சங்கீதங்களை. ஆனாலும் அந்த சங்கீதங்கள் அதிக ஒரு எனக்குள்ளே ஒரு உற்சாகத்தை கொண்டு வரவில்லை. But I love worship music. ஆனாலும் நான் அந்த சங்கீதங்களை நான் விரும்புகிறேன். But Christian rap was my main thing. ஆனாலும் கிறிஸ்டியன் ரேப் மியூசிக் என்று வரும்போது அது எனக்கு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விருப்பமான காரியமாக இருந்தது. So in high school time, during exams or whenever I want to study or with my friends, I listen to rap, secular music or ungodly music. நான் படிக்கும் போது என்னுடைய பாடசாலையில் காலங்களிலே கூட நான் என்னுடைய நண்பர்களோடு நான் கிறிஸ்தவ அல்லாத ரேப் மியூசிக்கை நான் கேட்டிருக்கிறது உண்டு. Because I love the way the beats, the music and the flow that they produce in this music. அந்த சங்கீதத்திலே வருகிற அந்த காரியங்களை நான் உண்மையாக ரசித்தேன். One day, one of my friends, ஒரு நாள் என்னுடைய நண்பர்களின் ஒருவர் came to me and asked me, "Is this Christian music?" என்னிடத்தில் கேட்டார்கள், இது கிறிஸ்தவ சங்கீதமா? So as you can see in the screen, these two brothers were the first music I listened to. நீங்கள் இதை காணக்கூடியதாக இருக்கும். இதுதான் நான் கேட்ட முதலாவது சங்கீதங்கள். When my friend showed me that, I had to do my research to see if it was Christian. என்னுடைய ஒரு நண்பன் அதை காண்பித்தார், இது கிறிஸ்தவ சங்கீதம் என்று. So I went on Google, search immediately. நான் கூகுளிலே போயிட்டு உடனே தேட ஆரம்பித்தேன்.
And these lyrics were straight came from the scripture of God. இது வந்து நேரடியாகவே அந்த சங்கீதங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது. But I still doubting, because even though they made music, maybe they were just making music on God's name for fun. ஆனாலும் எனக்கு ஒரு சந்தேகமாக இருந்தது, இது வந்து கிறிஸ்தவ பாடல்களா அல்லாட்டி இவர்கள் தேவனுடைய நாமத்தை ஒரு வேறொரு காரியத்துக்கு அவர்கள் பயன்படுத்தி இந்த சங்கீதங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்களா என்றொரு சந்தேகம் எனக்குள்ளே வந்தது. So then I found this brother on the left, brother Miles Minnick, brother Miles. இங்கால இருக்கிற அந்த சகோதரனை நான் சந்தித்தேன். I heard his testimony. அவருடைய சாட்சியை நான் கேட்டேன். He was I don't remember fully what he said. அவர் முழுமையாக அவர் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. But he was a man who was really addicted to drugs and high on drugs. ஆனாலும் அவர் வந்து மிகவும் போதைக்குள்ளே விழுந்து இருக்கிற ஒரு சகோதரனாக இருந்தார். Then one day he saw a church. அவர் வந்து ஒரு நாள் எங்கள் சபையில் வந்தார், சபை கண்டார். He entered the church while he was high on drugs. அவர் ட்ரக்ஸிலே மிகவும் மூழ்கி இருக்கிற அந்த ஒரு சூழ்நிலையிலே அவர் சபைக்குள்ளே உட்பிரவேசித்தார். He went on the last back row, the last seat. கடைசி ஆசனத்திலே அவர் உட்கார்ந்திருந்தார். And the pastor was already preaching. போதகர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தாராம். He pointed at brother Miles. அவர் போதகர் வந்து இந்த சகோதரனை குறிப்பாக அவர் பேசினாராம். I don't know what the pastor said to him. போதகர் என்ன சொன்னார் என்று அங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. But that day he started to produce Christian rap music. அது அந்த நாளிலே இருந்து அவர் கிறிஸ்டியன் ரேப் மியூசிக் தயாரிக்க ஆரம்பித்தாராம். So this is the first song I was able to listen to. இனி நான் கேட்கக்கூடியதாக இருந்த முதலாவது பாடலாக இந்த பாடல் இருந்தது. And because of this first music, I was introduced to more Christian rap artists. இந்த பாடல் மூலமாக அநேக கிறிஸ்தவ ரேப் சாங்ஸை பாடல்களை நான் அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ள சந்தர்ப்பம் ஒன்று எனக்கு கிடைத்தது. I was able to discover the biggest industry Christian rap label. அதே போல நான் மிக பெரிய அந்த கிறிஸ்தவ மியூசிக் காரியங்களை நான் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. And their label name is Reach Record. அவருடைய பேர் வந்து Reach Record. And how long did I take? Something like that. Okay. They call themselves 116. அவர்கள் வந்து 116 என்று அவர்களை அறிமுகப்படுத்தினார்கள். You can see in the photo he has 116 on it. அங்கே நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது, அவர் எழுதியிருக்கிறார்கள் 116. It is a Bible verse. It is a Bible verse, the numbers. அது பைபிள்ல இருந்து அந்த வேர்ஸ் வேத வசனமாக இருக்கிறது. It is Romans 1 chapter 1 verse 16. ரோமர் 1:16 வசனம் என்று அங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Since time is short, I will read it in English. You can read it on yourself. காலம் குறுகியதினாலே நான் ஆங்கிலத்திலே வாசிக்கிறேன், நீங்கள் உங்கள் மொழியிலே வாசித்துக் கொள்ளலாம். It says, "For I am not ashamed of the good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes." So you can see they represent this Bible verse. நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்க அந்த வேத வசனம் அந்த இடத்திலே சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படுவதில்லை என்று
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Many of you won't agree on rap music. அநேகர் நீங்கள் மியூசிக்கோடு நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்கள், அதுக்கு நீங்கள் ஆமா என்று சொல்ல மாட்டீர்கள். I completely understand. அதை நான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுகிறேன், அல்லாட்டி நான் அதை புரிந்து கொள்ளுகிறேன். I thought even it was I was built on that it was bad. Rap music was bad. நானும் ரேப் மியூசிக் சரியில்லை என்ற ஒரு சிந்தனையிலே தான் நானும் கட்டப்பட்டு வந்தேன். But you can see they are not ashamed of sharing the gospel. ஆனாலும் நாங்கள் பார்க்கலாம், அந்த ரேப் மியூசிக் செய்தவர்கள் கூட சொல்லுகிறார்கள், சுவிசேஷத்தை குறித்து நாங்கள் வெட்கப்படுவது இல்லை என்று. They are spreading the gospel like people who are preaching. அவர்கள் சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிறார்கள், அவர்கள் பிரசங்கம் பண்ணுகிறவர்கள் சுவிசேஷத்தை அவர்கள் முக்கியமாக குறிப்பாக சொல்லுகிறார்கள். They do it in their style. அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த முறையிலே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். Since time is short, 2 years ago, காலம் குறுகியதாக இருக்கிறது. 2 வருஷத்துக்கு முன்பதாக I was able to meet these two artists. இந்த இருவரையும் நான் சந்திக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைத்தது. 2 years ago, my cousin, Pastor Jeremy from Toronto. டொரண்டோவில் இருக்கிற என்னுடைய சகோதரன் பாஸ்டர் ஜெரமி 2 வருஷத்துக்கு முன்பதாக he told me there's a concert named Change Conference. அவர் சொன்னார், ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு, கான்சர்ட் இருக்கு டொரண்டோவில். And this concert is invited for everybody to come. கான்சர்ட்ல எல்லாருக்கும் வருவதற்கு அவர்கள் அழைப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். And he told me there's one coming last year October here. 2 years ago he told me. 2 வருஷத்துக்கு முன்பதாக அவர் சொன்னார். And last year October, கடந்த வருஷம் அக்டோபர்லே I went to the first one. I was able to go to my first concert. நான் முதலாவது கான்சர்ட்டுக்கு நான் போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. When he told me that there was one coming in last year, அவர் எனக்கு சொல்லும்போது அது வருகிறது என்று I thought maybe I would go. நான் நினைத்தேன் நானும் அதிலே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Because always in October our family goes support my uncle in for his program. ஏனென்றால் அந்த காலங்களிலே என்னுடைய குடும்பம் அந்த இன்னொரு ப்ரோக்ராமுக்கு அவர்கள் கடந்து செல்லக்கூடியதாக இருந்தார்கள். He does a program called Living Water. லிவிங் வாட்டர் என்ற ஒரு ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே அவர்கள் போக ஆயத்தமாக இருந்தார்கள். He does it to help bring water for Sri Lanka. ஸ்ரீலங்காவுக்கு தண்ணீரை எடுத்து கொடுக்கக்கூடிய வசதிகளை உருவாக்க ஒரு ப்ரோக்ராமை அவர்கள் செய்தார்கள். So I thought maybe it's on the same day, but on the same day. அதே இந்த கான்சர்ட் இருக்கிற அதே நாளிலே தான் இந்த காரியமும் நடைபெற்றது. His program was on Saturday and this concert was on Friday. அவருடைய கான்சர்ட் சனிக்கிழமையிலே, ஆனாலும் இந்த ப்ரோக்ராம் வெள்ளிக்கிழமையிலே நடைபெற்றது. And then when I did my research, who's going to perform on that day, நான் பார்க்கும்போது யார் அந்த இடத்துல அந்த நாளை குறிப்பிட போகிறார்கள், யார் அந்த இடத்தை குறித்து சொல்ல போகிறார்கள். It was the two artists that I discovered Christian rap. நான் கிறிஸ்டியன் ரேப்லே நான் கண்டுபிடித்த இந்த இருவர். So I thought I definitely have to go. I have to go see these two. நான் நினைத்தேன் கட்டாயமாக இவர்கள் இந்த கான்சர்ட்டுக்கு வருகிறார்கள், நான் போய் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும். But I don't know how I would convince my mother. ஆனாலும் எனக்கு தெரியவில்லை என்னுடைய அம்மா எப்படி சொல்வார்கள் என்று. Because our family is an important
is important to the program because we help a lot. ஏன்னா நாங்கள் அந்த மனுஷருக்கு தண்ணீர் வசதிகளை உருவாக்குற அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு போய் கலந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியமாக இருந்ததினாலே For my uncle's program. என்னுடைய மாமாவின் ப்ரோக்ராமுக்கு. It's always busy, stressful. I thought I probably can't go this time. அது மிகவும் மிகவும் பிஸியான காரியமாக இருந்ததால் நான் நினைத்தேன் இதில் எனக்கு கலந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்காது என்று. I even told my cousin that I probably won't come. நான் என்னுடைய கசின் கிட்டே போய் நான் சொன்னேன் நான் வரவில்லை. But in last minute on that day he called me. ஆனாலும் அந்த நாளிலே அவர் எனக்கு தொலைபேசி அழைப்பை கொடுத்தார். We are on our way home. நாங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறோம். He said, I already bought your ticket, you have to come. நான் டிக்கெட் எடுத்து விட்டேன், நீங்கள் கட்டாயமா வர வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள். I said, did you ask my mom? நான் கேட்டேன், அம்மா இடத்திலே நீங்கள் கேட்டீங்களா? They called and my mom said yes. அவர்கள் கால் பண்ணார்கள், என் அம்மா சொன்னாங்க ஓமுண்டு. Then I was hesitating, but since my mom said yes, I can go. அம்மா சொன்னால் போகலும் உண்டு, நான் போகலாம் என்று மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தேன். So on that day I went with my cousin's youths. நான் என்னுடைய சகோதரரோடு அந்த யூத்ஸோடு நான் போனேன். I was able to experience these two in face to face. இவர்களை நான் முகமுகமாக சந்திக்க கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை தேவன் அந்த நாளில் எனக்கு உருவாக்கி கொடுத்தார். I have a couple of videos. I don't think we have time, but I'll just show you while I'm speaking. நான் கதைக்கிற நேரத்திலே நான் இந்த 2 வீடியோ இருக்கிறது நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். Many of you think maybe because everybody's jumping around, you think this is like just a normal worldly concert. நீங்கள் நினைக்கலாம் இவர்கள் மேலே பாய்ந்து குதித்து இந்த மாதிரி பாடல்களை பாடுகிறதினாலே இது உலக பிரகாரமான காரியமாக இருக்கும் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம். But at that moment, one of the brother Huvi, அந்த நேரத்தில் இந்த இன்னொரு சகோதரன் had a moment of worship time. அவர் வர்ஷிப்லே ஆராதனையிலே அவர் வழி நடத்தினார். And I was moved by this concert. நான் இந்த கான்சர்ட்டிலே நான் கலந்து கொண்டேன். They do it every year. அவர்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த காரியத்தை செய்வார்கள். They get sponsors, amazing sponsors from other schools, Christian schools and Christian programs. கிறிஸ்தவ பாடசாலைகள், கிறிஸ்தவ ப்ரோக்ராம்ஸ்கள் மிக நல்ல பெரிதான ஸ்பான்சர்ஷிப் எல்லாம் எடுத்து தான் அவர்கள் அதை செய்வார்கள். Many youths come to this concert. அநேக வாலிப பிள்ளைகள் இந்த கான்சர்ட்டுக்கு வருவார்கள். I was able to meet new people. அநேக புது ஜனங்களை நான் சந்திக்க கூடியதாக இருந்தது. And talk about Christian rap music. அதே போல கிறிஸ்தவ ராப் மியூசிக்கை குறித்து பேசக்கூடியதாக இருந்தது. I was so happy and joyful to be here at that moment. அந்த நேரத்தில் அந்த கான்சர்ட்ல இருப்பது எனக்கு மிகவும் ஒரு சந்தோஷத்தை உருவாக்கினது. Because of these two artists especially. விசேஷமாக இந்த 2 நபர்கள் நிமித்தம். There was unexpected these two at the same time come in the same place. அவர்கள் இருவரும் ஒரே நாளிலே ஒரே இடத்துக்கு எதிர்பார்க்காத அளவிலே அவர்கள் வந்தார்கள். I knew God wanted me to go to that event. நான் நம்பினேன் தேவன் அந்த இடத்திலே நான் போய் அவர்களை சந்திப்பது தேவனுடைய சித்தமாக இருந்தது. So you can see that there are many ways we can share the gospel. நீங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் நாங்கள் சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள அநேக வழிமுறைகள் இருக்கிறது. Share the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை நாங்கள் பேசுவதினாலே. Even through rap music. அதே போல இந்த மாதிரி ரேப் மியூசிக்னாலே. That's why I know that God gave a gift. அதனால்தான் எனக்கு கூடியதாக இருக்க தேவன் அந்த தாளந்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். To share my love of music to others. என்னுடைய சங்கீதத்தினாலே விரும்பின சங்கீதத்தினாலே மற்றவர்களுக்கு தேவனை குறித்து சொல்வதற்கு. Especially my playlist. விசேஷமாக என்னுடைய விருப்பம்
many songs. அநேக பாடல்கள் மூலமாக I have added a lot of Christian rap songs in my playlist. அநேக கிறிஸ்டியன் ரேப் சாங்ஸ் இருக்கிறது என்னுடைய லிஸ்டிலே. Many youths of other churches love my playlist. அநேக யூத்ஸ் வந்து என்னுடைய அந்த பிளேலிஸ்ட்டுக்கு மிகவும் விரும்புவார்கள். They can't believe these type of songs existed. அவர்களுக்கு நம்ப கூட முடியாது இப்படியான பாடல்கள் கூட இருக்கிறதா என்று. So I was able to share the word of God without even talking. பேசாமல் கூட நான் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை நான் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. Just by sharing music. அந்த மியூசிக்கை நான் வெளியிடுவதனாலே. Especially my friends who don't believe in Christ. விசேஷமாக என்னுடைய நண்பர்கள் தேவனை அறியாத நண்பர்கள். They were able to discover new music, Christian music. அவர்கள் கூட கிறிஸ்தவ சங்கீதங்களை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. Even though they don't believe in God, they ask me questions. What this music says. அவர்கள் தேவனை நம்பாவிட்டாலும் அவர்கள் என்னிடத்திலே இந்த சங்கீதங்களை கேட்டு கேள்விகளை கேட்பார்கள். So I was able to get closer to my friends than I was before. அப்படிப்பட்ட நண்பர்களோடு நான் மிகவும் சமீபமாகி தேவனை குறித்து சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. Because they were asking biblical questions. ஏன்னா அவர்கள் வேதத்திலே இருந்து கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். So every time there's a new artist that releases a song, நான் புது பாடல்களை நான் ரிலீஸ் பண்ணும்போது we always try to FaceTime. அநேக முறையிலே நான் அவர்களோடு ஃபேஸ் டைம்லே இருக்க கூடியதாக இருக்கிறது. So I'm able to share the scripture to them while playing those music. அந்த மியூசிக்கை நான் வாசிக்கிறதோடு கூட அவர்களோடு நான் வேத வசனங்கள் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. I'm sorry I took a long time. நான் அநேக நேரம் எடுத்து விட்டேன். I did not expect to take that much time. இவ்வளவு நேரம் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. You could see when God speaks to you, the time goes by. தேவன் காலம் நேரும் போது தேவன் உங்களோட பேசுவதை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். So thank you so much for hearing my first word of God. தேவனுடைய முதலாவது வார்த்தைகளை நான் சொல்வது நீங்கள் கேட்டதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி. And being able to hear my message. பிரசங்கங்களை நீங்கள் கேட்க நீங்கள் கூடியதாக இருந்ததுக்காக. I hope you understood something. நீங்கள் ஏதாவது காரியம் உங்களுக்கு புரிந்தது என்று நான் நம்புகிறேன். Able to use something into your life. உங்கள் வாழ்க்கையிலே கூட ஒரு சில காரியங்களை செய்ய உங்களுக்கு கூடியதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். So thank you. God bless you. நன்றி. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.